हाँ जी बेटा। बाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। राग सोरठ महला पंजवा। तन संतन का तन संतन का मन संतन का किया। तन संतन का तन संतन का मन संतन का किया। संत प्रसाद हर नाम ते आया। सर्ब कुशल तब थिया। ये बाणी हजूर पंजम पातशाह गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की। सारे ही संत महात्मा इत्थे सानू एको ही संदेश देने वास्ते आउंदे ने, चाहे वो किसी भी समय ते आए होण, किसी भी देश प्रदेश विच होण, लेकिन संदेश उन्हां सारियां दा इक्को ही हुंदा है। कोई भी संत महात्मा साडे विच वंडियां पाउण वास्ते नहीं आउंदे, कोई सानू भटकाउण वास्ते नहीं आउंदे, जां सानू संसारी दातां ही कल्लियां देण वास्ते नहीं आउंदे। उन्हां सारियां दा इक्को ही मकसद है कि असीं इस दुखां दे देश विचों निकल के अपने असली घर जितों असीं विछड़े हाँ उत्थे असीं पहुँच जाइए। तो उत्थे पहुँचाउण वास्ते सानू अलग अलग टाइम ते अलग अलग भाषा दे विच सानू संदेश दिंदे ने, जिस जिस भाषा नूं असीं समझदे हैं। उस तरह ही प्यार दे नाल जदों समय समय ते आए तो उन्हां दे प्यारिਆਂ ने उन्हां दे नाम रख दिते। नाम अलग अलग जरूर रख दिते पर वो है नहीं अलग कोई। वो सारे ही जिस तरह उन्होंने फरमाया बाणी च भी कि उस ही समुद्र दीयां लहरां ने। जदों लहर उठदी है उदों अलग लगदी है, पर जदों वो समा जाती है फिर उहदे विच समुद्र च तो वो समुद्र का ही रूप बन जाती है। इस तरह सानू बहुत ही प्यारा संदेश दे रहे हैं अज भी। जे सतगुर दया कृपा करन, क्योंकि एक बेनती मैं हमेशा करदा है कि असीं सारे ही किते ना किते इस जिस देश दे विच रह रहे हैं, जिस भूमि के उत्ते असीं जन्म लिया है, इनू माया का देश कहा गया है। वो माया हर एक रूप दे विच किसी ना किसी नूं चंबड़ी है। वो कभी भी नहीं चाहती कि असीं इत्थों बाहर निकल जाइए। इस करके किसी न हर एक किसी नूं किसी ना किसी रूप दे विच उन्हें भरमाया पिया है। किसी नूं सुख दे के भुला दिता है, किसी नूं दुख दे के भुला दिता है, किसी नूं तंदुरुस्ती दे के भुला दिता है, किसी नूं बीमारी दे के भुला दिता है। चाहिए तो यह सी कि हर एक कोई भी किसी तरह का भी माहौल होवे, किसी तरह की भी जीवन दे विच कठिनाई आवे, पर सानू चाहिए है कि एक सतगुरां नूं परमेश्वर नूं असीं याद करिए। लेकिन जिस तरह दस्सिया है कि सुखां दे विच भी असीं उहनूं भुल जाने आ। जदों प्रभु बहुत सुख बख्श दिंदा है तो ये माया जिहड़ी इन्ना क दिमाग नूं उपर चुक दिंदी इस चीज़ तो कि कदी याद नहीं आउंदी। जे दुखां दे विच वेखीए तो तां भी किते ना किते असीं भटके फिरते हैं। लेकिन जो अज सतगुरां दा संदेश आ रहा है, जे असीं ध्यान दे के सुनांगे तो हर एक चीज़ का हल है। उन्हां दे सारे ही वचन बड़े कीमती ने। चाहे तुसीं कोई भी उन्हां दा वचन लै लवोगे तो हर एक वचन सतगुरां ने कई बार फरमाउणा कि अगर करोड़ करोड़ रुपया भी एक शब्द का उन्हां दा मुल लगाइए तो वह भी थोड़ा है। लेकिन सानू उहदी कीमत का पता नहीं है, क्योंकि जिहड़ियां चीज़ां दा कीमत असीं जाणदे हां, जिस तरह सोना चांदी हीरे मोती, उहदे बारे असीं जाणदे हां, उन्हां नूं असीं तरसदे रहंदे हां। लेकिन ये जिहड़े वचन ने उन्हां दे
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਨਮੋਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨੀ ਦੇਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਘੁਮਿਆਰ ਨੂੰ ਲੱਭ ਪਿਆ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਧੇ ਚਰਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬੜਾ ਚਮਕੀਲਾ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਚਮਕੀਲਾ ਪੱਥਰ, ਕਿਉਂਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਸਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਕੋਈ ਹੀਰਾ ਲੱਭਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਧੇ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਦੀ ਲੰਘ ਗਈ ਕਰੀਬੀ 'ਚ ਹੀ, ਬਸ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਜੌਹਰੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਉਸ ਹੀਰੇ ਤੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਇਹ ਦੇਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ। ਉਹਨੇ ਜੌਹਰੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਕੀਮਤ ਦੇਂਗਾ ਇਹਦੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹ ਜੌਹਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨਮੋਲ ਹੀਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਮੰਗੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਦੌਲਤ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਈ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਸੀ ਇਹ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੰਘਾ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਨਮੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਹੀਰੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਰਲਭ ਦੇ ਪਾਈ ਵਡਭਾਗੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਹੀ ਦੁਰਲਭ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਹੀ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਤਜੋ ਮਨ ਇਹ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਾ ਧਾਮ, ਲਗੋ ਤੁਮ ਜਾਏ ਅਬ ਸਤਨਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਆਉਣ, ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਬਸ ਮਿਲਣ, ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਲਗੋ ਤੁਮ ਜਾਏ ਅਬ ਸਤਨਾਮ, ਕਿ ਉਸ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨਾਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਸਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੀਏ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਬੜੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ, ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਉਹ ਅਨਮੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਧਨ ਸੰਤਨ ਕਾ ਮਨ ਸੰਤਨ ਕਾ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤਨ ਸੰਤਨ ਕਾ, ਧਨ ਸੰਤਨ ਕਾ, ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤਨ ਸੰਤਨ ਕਾ, ਧਨ ਸੰਤਨ ਕਾ, ਮਨ ਸੰਤਨ ਕਾ ਕੀਆ, ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਸਰਬ ਕੁਸ਼ਲ ਤਬ ਥੀਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਹੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਲਿਆਏ, ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਲਿਆਏ, ਅਸੀਂ ਜਪਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਚੈਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭੇਤ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਸਰਬ ਕੁਸ਼ਲ ਤਬ ਥੀਆ। ਹੁਣ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤਨ ਸੰਤਨ ਕਾ, ਧਨ ਸੰਤਨ ਕਾ, ਮਨ ਸੰਤਨ ਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਰੂਟ, ਕੋਈ ਭੇਟਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਯਾਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਡੱਬਾ ਲਿਆਇਆ, ਕੋਈ 2 ਦਰਜਨ ਕੇਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ 2 ਕਿਲੋ ਸੇਬ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੀ ਉਹ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ? ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਦਿਓ, ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੀ ਆਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਅਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੋ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਬ ਕੁਸ਼ਲ ਸਭ ਥੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਦੌਲਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੁੱਖ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋਤ ਜਾਗੀ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਉਸ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਾਗੀ ਕਿ ਬਈ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥ ਪੰਥ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਉਮਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਭਿਜਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕੁਛ ਕਵੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਮਰ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੁਛ ਵੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋੜੇ ਦੀ ਰਕਾਬ 'ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਾਂਗੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਇਹ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਖਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਦੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੰਮ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਬਈ ਸੁਜਾਖਾ ਅੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਜਾਖੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਲੱਭ ਸਕਦਾ। ਸੁਜਾਖਾ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਹੱਥ ਫੜ ਲਵੇ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹੋ ਹੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਆਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਜੀ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਕਈ ਵਾਰ, ਜੋ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਉਹਦਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨ ਤੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ, ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਦੱਸ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇਰੀਆਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ 3 ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਵੇਂ 10 ਲਵੋ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ। ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਤਨ, ਮਨ, ਧਨ ਸਭ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਰਹਾ ਅੰਦਰ ਜਾਗ ਪਈ ਸੀ, ਉਹ ਲਗਨ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬਈ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਉਮੈ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਨ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਈ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਨੇ ਜੋੜੇ ਉਤਾਰੇ ਆ ਉਹ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾ। ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਬਈ ਤਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤਨ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਠਾਉਣ, ਬਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਨ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਹੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਧਨ ਵਗੈਰਾ ਕਈ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜਨ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਧਰੋਂ ਖਿਆਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਇਸ ਕੁਛ ਤੇਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਬਗਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਨੀ ਇਹ ਪਾਪ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਗਾਨਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਉੱਧਰੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਵੱਸ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਕਦੀ ਰਾਣੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾਵੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਮਨ ਵੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਰਤਦਾ ਪਿਆ, ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਕਿਉਂ ਵਰਤਦਾ ਪਿਆ ਤੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਵਹੀ ਵਰਤਣਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਗੁਣ ਨੇ ਉਹ ਵਚਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤਵੱਜੋ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਉਹਦੀ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹਿਲ ਮੁਨਾਰੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਥੱਲੇ ਆਈ ਅਤੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਦੱਸ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ, ਸਭ ਕੁਛ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਬੜੀ ਆਪ ਦੀ ਦਇਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵਾਕਈ ਹੀ ਚਾਨਣ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਸਾਂ। ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੱਸੋ। ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ, ਵਕਤ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਨਤ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਰਕੇ ਵਰਤੀ, ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਵਰਤੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਤਾ ਮਨ ਕਸ ਜਾਗੇ ਭਾਈ, ਸੋ ਉਪਾਓ ਮੈਂ ਕਰੂੰ ਬਖਾਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰੋਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ ਇਸ ਪਾਸੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੌੜ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਐਸ ਬੰਨੇ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਨਮ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਇਹ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਅਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਸੋਤਾ ਮਨ ਕਸ ਜਾਗੇ ਭਾਈ, ਸੋ ਉਪਾਓ ਮੈਂ ਕਰੂੰ ਬਖਾਨ, ਤੀਰਥ ਕਰੇ ਵਰਤ ਵੀ ਰਾਖੇ, ਮੋਨੀ ਹੋਏ ਨਿਦਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਸਭ ਕੁਛ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਬਹੁ ਵਿਦਤਾ ਦੇ, ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੋਏ ਸੁਜਾਨ, ਖੋਜ ਅਸ ਉਪਾਓ ਬਹੁਤਕ ਕੀਨੇ, ਤੋ ਵੀ ਜੇ ਮਨ ਜਗਾ ਨਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਪ ਤਪ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਕਰਮ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲਏ, ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਵੀ ਕਰ ਲਏ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਖੋਜਤ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ, ਉਨ ਜੇ ਜੁਗਤੀ ਕਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਮਨ ਵੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੜੀ ਖੋਜ ਹੋਈ, ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਵ ਇੱਛਾ ਹੋਈ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਿ ਬਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੋਜਤ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ, ਉਨ ਜੇ ਜੁਗਤੀ ਕਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣ। ਕਿਹੜੀ ਜੁਗਤੀ ਕਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਤਸੰਗ ਕਰੋ ਸੰਤ ਕੋ ਸੇਵੋ, ਤਨ ਮਨ ਕਰੋ ਕੁਰਬਾਨ। ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਨ ਸੰਤਨ ਕਾ, ਧਨ ਸੰਤਨ ਕਾ, ਮਨ ਸੰਤਨ ਕਾ ਕੀਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੌਂਪਦੇ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਅਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਕਰੋ ਸੰਤ ਕੋ ਸੇਵੋ, ਤਨ ਮਨ ਕਰੋ ਕੁਰਬਾਨ। ਇਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀਆਂ ਮਨ ਲੁਭਾਵਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਕਰ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ, ਸਭਨਾ ਕੀ ਹੋ ਰੇਣਕਾ ਤਬ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਨ ਮਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਨ ਵੀ ਹਰਕਤ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗਦੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੰਮ। ਇਸ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁੱਖ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਏ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਲੱਗ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਏ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਫਰਮਾਏ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਣੀ 'ਚ ਹੋਰ ਫਰਮਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਓ ਔਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ ਨਿਵਲ ਭੁੰਗਮ ਸਾਧੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਬੋਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਰੱਟੇ ਲਾਈ ਜਾਣੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਓ ਔਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ ਨਿਵਲ ਭੁੰਗਮ ਸਾਧੇ ਪੰਜ ਜਨਾਂ ਤੇ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕਿਓ ਅਧਿਕ ਅਹੋਂ ਬਿਦ ਬਾਧੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਚੋਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਿਆ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਫੜ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਈ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਯੋਗ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਪ ਤਪ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਗੋਂ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮਨ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਪ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਗੋਂ ਹੰਕਾਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਓ ਔਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ ਨਿਵਲ ਭੁੰਗਮ ਸਾਧੇ ਪੰਜ ਜਨਾਂ ਸਿਉ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕਿਓ ਅਧਿਕ ਅਹੋਂ ਬਿਦ ਬਾਧੇ ਮੌਨ ਭਇਓ ਕਿਰਪਾਤੀ ਰਹਿਓ ਨਗਨ ਫਿਰਿਓ ਬਨ ਮਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਨ ਵਰਤ ਵੀ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲਏ, ਕਿਰਪਾਤੀ ਰਹਿਓ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾਉਣੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਨੇ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੌਨ ਭਇਓ ਕਿਰਪਾਤੀ ਰਹਿਓ ਨਗਨ ਫਿਰਿਓ ਬਨ ਮਾਹੀ ਤਟ ਤੀਰਥ ਸਭ ਭਰਮੀ ਧਰਤੀ ਭਰਮਿਓ ਦੁਬਿਧਾ ਛੁਟਕੀ ਨਾ। ਮਨ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਜਿਹੜੀ ਏ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਮੈਂ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਈ ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਰਮ ਮੈਂ ਕੀਤੇ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਹਾਰ ਭਰਿਓ ਸਵਾਮੀ ਕੇ ਦੁਆਰੇ ਦੀਜੇ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾ। ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਹਿ ਪਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੇਰੇ ਵੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੈਨ ਲੈ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਬੁੱਧ ਬਖਸ਼ੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਸਮਝ ਸਕਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਸਕੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਪਜਦਾ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਥ ਦੇ ਨਾ ਸੁੱਖ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਘਰ 'ਚ ਰੁੱਝ ਜਾਏਗਾ, ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਈ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਨਾ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਥ ਦੇ ਨਾ ਸੁੱਖ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਸੁੱਖ ਹੈ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਜੋ ਵਚਨ ਫਰਮਾਏ ਨੇ, ਤਨ ਸੰਤਨ ਕਾ ਧਨ ਸੰਤਨ ਕਾ ਮਨ ਸੰਤਨ ਕਾ ਕੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਤੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਵਰਤਣਾ ਅਸੀਂ ਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪਕੜੇਗਾ, ਫਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਭਿਆਨਕ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਹਾਦਸਾ, ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਠਹਿਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਦਾ ਨਾਤਾ ਹੁੰਦਾ ਓਨਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ
ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਦੇ, ਮਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਲੱਗ ਰਹਿ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ 'ਚ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮਨ ਵੇਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ ਤੇ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਮਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਰਸਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਨ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਨਿਕਲਦੇ ਸਾਰ ਮਨ ਫਿਰ ਉਸੇ ਹੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਜਾਗਦਾ, ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਨਾਮ 'ਤੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਐਸੀ ਦਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਸਾਡੀ ਪੋਚੇ ਮਾਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਨ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਤਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸੰਗਤ ਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, 2 ਘੰਟੇ ਕੀਤੀ, 4 ਘੰਟੇ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆ ਗਏ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨ 'ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਧ ਗੈਸਟ ਕੁਛ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਹ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਪਕੜ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਨ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ 'ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਧਿਆਨ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਮਨ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਕਦੀ ਇੱਧਰ, ਕਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੱਲ, ਕਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੱਲ, ਕਦੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵੱਲ, ਕਦੀ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਝਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਨ ਨੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ। ਧਨ ਸੰਤਨ ਕਾ, ਧਨ ਸੰਤਨ ਕਾ, ਮਨ ਸੰਤਨ ਕਾ ਕੀਆ। ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ। ਸਰਬ ਕੁਸ਼ਲ ਤਬ ਥੀਆ। ਸੰਤਨ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦਾਤਾ ਬੀਆ। ਜੋ ਜੋ ਸਰਣ ਪਰੇ ਸਾਧੂ ਕੀ। ਸੋ ਪਾਰ ਗਰਾਮੀ ਕੀਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਸੰਤਨ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦਾਤਾ ਬੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੇਦ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ, ਜਿਹਦੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਅੱਗੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਾਧੂ, ਸੰਤ, ਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵੇ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਇਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੂਰਜ ਇੱਕ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਲੱਖਾਂ ਵੀ ਹੋਣ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸੂਰਜ ਜਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਟ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਧੇਰਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਧੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਢਾਲਦੇ,
ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। तो उन्होंने फरमाया संतन बिन अवर ना दाता बिया, जो जो शरण पड़े साधु की सो पार ग्रामी किया। हुण शरण दे विच ते असीं भी अपने आप नूं समझदे, असीं भी कहने आ कि असीं फलाणे दी शरण च असीं ओहदी शरण च असीं उत्थे चले गए, लेकिन शरण बारे सतगुरां ने बड़ा खोल के कई बार वचन फरमाए ने। हुण क्या सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे, करम जुगाद चुकाए। शरण दे विच आके सिर्फ इत्थे जिस तरह असीं ध्यान दे विच बैठ गए थोड़ी देर वास्ते, जां असीं सत्संग दे विच बैठ गए, जां असीं किते वैसे मंदिर मस्जिद मत्था टेकन चले गए, तो असीं वो शरण नहीं है। शरण होनी है मन तो। जदों असीं मन दे जिन्ने भी वाले ये छड्ड के अपने आप नूं उन्हां नूं समर्पित कर दिता, कोई भी किसी तरह का भी मान हंकार अपने अंदर ना रहे। जे साडे अंदर कोई भी मान हंकार है कि सानू किसी भी चीज़ की कोई ऐसा किसी चीज़ ते मान है कि साडे कोल माया है, साडे कोल अविद्या पढ़ाई है, साडे कोल कोई बड़ा वड्डा परिवार है, साडे कोल बहुत कोई ऐसे साधन ने, जदों तक भी किसी तरह का भी मान अपने अंदर हैगा है, उदों तक असीं शरण च नहीं है। शरण दे विच जदों पिछे असीं सुणदे सी कि जदों राजिਆਂ ਦੀ लड़ाई होनी तो एक राजे ने जदों दूसरे नूं हरा देना, जिहड़ा हार जांदा सी उन्हें देखना कि हुण मेरी सेना या मेरे को कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि मैं इसका मुकाबला कर सकां, तो उन्होंने पता सी कि हुण मैं नहीं बच सकता, तो उन्हें अपने हथियार जिहड़े सी उस दूसरे राजे के अगे भेंट करके मत्था टेक देना नीवें होके कि बई मैं राजे तेरी शरण दे विच आ, तेरी मर्जी है जो मैं। जदों असीं अपना सारे बल छड्ड देवांगे तो फिर असीं शरण दे विच। जदों तक साडे मन के अंदर ये ख्याल लै गए ने, मैनूं कई बार संगत दे विचों कई सेवादार बच्चे के कहणगे कि गुरमुख परचे दे विच कई बार सुपने की गल दसणगे कि ख्याल दे विच बाहरों तो असीं चलो रखते हैं, पर बाहर भी असीं जे थोड़ा जिहा ध्यान देवांगे तो बाहर भी बड़ियां चीज़ां सानूं समझ आउणगीਆਂ। कई बार वो दसणगे कि ख्याल दे विच कोई ऐसी अवस्था बनी कि कोई चीज़ जां किसी कोई ऐसे जगह के उत्ते असीं जा रहे हैं जिथे सानूं कोई मुश्किल आ गई है, तो उन्होंने दसना कि असीं बहुत यतन करते पे हैं उत्थों निकलण दे, अपणिਆਂ ਨੂੰ पुकारते पे हैं, अपने भैन भरा, अपने माता पिता, अपने सब ਨੂੰ पुकारते पे हैं, जां किसी कोल कोई हथियार है ਉਹਦੀ कोशिश कर रहा ਲੱਭਣ ਦੀ, जां ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ कोशिश कर रहा है, लेकिन कहते कि सानू गुरु की याद नहीं आ रही उत्थे। जिन्होंने याद आती है, कई बार छोटे छोटे बच्चे दसणगे कि बई मैनू इस तरह डर लग्या, मैनू सतगुरां दा ध्यान आया, मैं क्या गुरु महाराज नाल ने, तो बई उस वेले वो चीज़ गायब हो गई, सारा डर निकल गया। लेकिन गल उही आ जाती है कि जदों तक साडे ऐसी अवस्था नहीं बनती कि कोई भी चीज़ होवे सानू सब तो पहला सतगुरां दी याद बने, फिर तो ये शरण दे विच। जे इहनूं उस तो पहला किसी भी चीज़ का ध्यान आ रहा है, इसदा मतलब ये हजे कई मान ताण इहदे हैगे ने। तो उन्होंने फरमाया कि संतन बिन अवर ना दाता भी आ, कहते मैनू नहीं कोई उस तो वड्डा दाता लगता, क्योंकि उस मंजिल तक कोई होर मैनू पहुँचा ही नहीं सकता। उन्होंने फरमाया कि जो जो शरण परे साधु की सो पार ग्रामी किया, कहते जो वाकई ही अपना सब कुछ त्याग के उन्होंने शरण दे विच आ जाता है, फिर वो भी दया करके इनू इत्थे दुखों के देश के विचों बाहर कढ़ के वो सचखंड दे विच पहुँचा देंगे। हाँ जी। कोट पराध मिटे जन सेवा, हर कीर्तन रस गाये, इहाँ सुख आगे मुख उजल, जन का संग वड भागी पाए। फरमाउंदे ने कि उन्हां दी शरण दे विच जाण नाल हुंदा की है। कई बार असीं सोचते हैं कि असीं तां बड़े पाप कीते ने, असीं ते बड़े साडे कर्म बड़े माड़े ने, असीं कित्थे नाम जप सकते हैं, असीं कित्थे गुरु वाले बन सकते हैं। पर वो फरमाउंदे ने कि नहीं, सतगुरां कोल जां असीं जिस तरह सतगुरां कई बार फरमाउणा कि धोबी कोल कपड़ा जांदा किहड़ा मैला ही जांदा है, साफ करना उहदा काम है। असीं अपने आप नूं सौंपना है
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਜਾ ਕੇ ਧੋਬੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਦਾਗ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹੀਏ, ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਈਏ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਲੈ ਆਈਏ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸਫਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਤਨ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਈ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੜਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜੋ ਜੋ ਸਰਨ ਪਰੇ ਸਾਧੂ ਕੀ ਸੋ ਪਾਰ ਗ੍ਰਾਮੀ ਕੀਆ, ਕਿਹਾ ਕੋਟ ਅਪਰਾਧ ਮਿਟੇ ਜਨ ਸੇਵਾ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਰਸ ਗਾਈਏ। ਕੋਟਾਂ ਅਪਰਾਧ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਘਾਸ ਫੂਸ ਦੀ ਸੁੱਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭਾਵੇਂ ਢੇਰੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪਹਾੜ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਚਿੰਗਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਹੋਣ, ਪਾਪ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਚਿੰਗਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੱਜਣ ਠੱਗ, ਭੂਮੀਆਂ ਚੋਰ, ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗਲਤ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਰਹਿਣੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਬਈ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸੰਤ ਪਦਵੀ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕੋਟ ਅਪਰਾਧ ਮਿਟੇ ਜਨ ਸੇਵਾ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਰਸ ਗਾਈਏ, ਕਿ ਕੋਟਾਂ ਅਪਰਾਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹਾਂ ਸੁੱਖ ਆਗੇ ਮੁਖ ਓਜਲ ਜਨ ਕਾ ਸੰਗ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਈਏ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਾਂ ਸੁੱਖ ਆਗੇ ਮੁਖ ਓਜਲ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਤਾਣ ਮਿਲੇਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਕਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈਏ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਿਗੜ ਜਾਣ, ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਵਿਗੜ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਤੇ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਕਰੈਚ ਪਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ। ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਰਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਸੌਂਪ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਮਿਲਿਆ, ਬਚਨ ਆਇਆ ਹੀ ਧਨ ਸੰਤਨ ਕਾ ਮਨ ਸੰਤਨ ਕਾ ਕੀਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦੇਖੋ ਕੈਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਪਤੀ, ਕਰੋੜਪਤੀ, ਅਰਬਪਤੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਜਵਾਹਰ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਐਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੂਈ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਖੜ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇੱਥੋਂ। ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਈ ਕਾਹਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਕਾਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਮ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ, ਜੋ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਕਰੀਏ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਢਿੱਲੇ ਮਠਿੱਲੇ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੌਂਈਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਲੈ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਕਰ ਲਵੇ, ਜਾਂ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੱਥ ਕਾਰ ਵੱਲ ਚਿੱਤ ਯਾਰ ਵੱਲ। ਚਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਲਾ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਬੈਠੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਖਾਤੇ ਪੀਤੇ ਚਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਸੋਵਤ ਜਾਗਤ ਵਿਸਰਨਾ ਜਾਤ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਵਿਸਰੀਏ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਕੋਈ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੁਖੀ ਹੋਣ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਲੈ ਲਈਏ, ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਲੈ ਲਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਯੁੱਧ ਵੀ ਲੜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਬਾਣ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੇਗਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ, ਬਹੁਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀਏ ਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਚੰਬੜਾਂਗੇ ਓਨਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਚਨ ਆਏ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੰਮ। ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਸੁਣਨਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਆ ਗਈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਵਾਕਈ ਹੀ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਅਸੀਂ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਬਈ ਫਿਰ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ, ਸਭ ਕੰਮ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਧਿਆਨਪੁਰ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਣ ਜਾਣਾ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਫੇਰਾ ਮਾਰਨ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣੇ, ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਫੇਰਾ ਮਾਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਣੀ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਬਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਫੇਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਕਈ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਕੁਛ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਬਈ ਉਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੋਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਗ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਤਪ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਨਿਖਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸੇ ਹੁਕਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਪਿਆਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਘਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਰੂਪ 'ਚ ਕਿ ਬਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਹੁਣ ਭਗਤੀ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਸ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਖਰਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਘਰ ਦੇ। ਪਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਕਈ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਆਹ ਕਰੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਘਰੋਂ ਦੱਸ ਕੇ ਖੜਿਆ ਸਭ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਉੱਧਰ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ, ਇੱਧਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਪਤਾ ਸੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੱਚੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੱਚੇ ਆਏ ਨੇ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਗੱਲ ਬਸ ਓਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਕਈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਫਿਕਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਵਾਕਈ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰ ਦਈਏ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹਾਂ ਸੁਖ ਆਗੇ ਮੁਖ ਉਜਲ ਜਨ ਕਾ ਸੰਗ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਈਏ, ਕਿ ਬਈ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਈ ਐਸਾ ਸੰਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਐਸਾ ਸੰਗ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਈਏ। ਹਾਂਜੀ। ਰਸਨਾ ਏਕ
ਅਨੇਕ ਗੁਣ ਪੂਰਨ ਜਨ ਕੀ ਕੇਤਕ ਉਪਮਾ ਕਹੀਐ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਸਦ ਅਬਨਾਸੀ ਸਰਣ ਸੰਤਨ ਕੀ ਲਹੀਐ। ਹੁਣ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਯਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਰਸਨਾ ਏਕ ਅਨੇਕ ਗੁਣ ਪੂਰਨ ਜਨ ਕੀ ਕੇਤਕ ਉਪਮਾ ਕਹੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੀਵਾ ਹੈ, ਰਸਨਾ ਏਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਬੇਅੰਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਸਨਾ ਏਕ ਅਨੇਕ ਗਨ ਪੂਰਨ ਜਨ ਕੀ ਕੇਤਮ ਉਪਮਾ ਕਹੀਏ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਸਦ ਅਵਿਨਾਸੀ ਸਰਣ ਸੰਤਨ ਕੀ ਲਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਅਗਮ ਹੈ, ਗਮਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਗੋਚਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸਦ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਹੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਸਦਾ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਐਸੇ ਪੂਰਨ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਣ ਸੰਤਨ ਕੀ ਲਈਏ, ਕਿ ਉਨ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਓਲੇ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਈਏ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ, ਭਰੋਸਾ ਕਰੀਏ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਇਆ 'ਚ ਕਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਰਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਈ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ, ਮਹਿਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਝੁੱਗੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੂੜੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਭਾਂਡਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਭਾਂਡਾ ਸਿੱਧਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਭਾਂਡਾ ਮੁੱਧਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਚਾਹੇ ਰੂੜੀਆਂ ਦੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਬਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂੰਦ ਤਾਂ ਹੀ ਪਏਗੀ ਜੇ ਭਾਂਡਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀ ਫੈਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਬਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਰਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਨਿਰਗੁਣ ਨੀਚ ਅਨਾਥ ਅਪਰਾਧੀ ਓਟ ਸੰਤਨ ਕੀ ਆਹੀ ਬੂਡਤ ਮੋਹ ਗ੍ਰਹਿ ਅੰਧਕੂਪ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਲਿਓ ਨਿਭਾਹੀ। ਰਾਧਾ ਸੁਣੀ, ਰਾਧਾ ਸੁਣੀ। ਹੁਣ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਨਿਰਗੁਣ ਨੀਚ ਅਨਾਥ ਅਪਰਾਧੀ ਓਟ ਸੰਤਨ ਕੀ ਆਹੀ। ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣ ਹੈ, ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ। ਨੀਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਅਨਾਥ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਓਟ ਸੰਤਨ ਕੀ ਆਈ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਬਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਨੀਚ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਅਨਾਥ ਸਮਝ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦਾ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ 'ਚ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਮੂੰਹ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿਰਗੁਣ ਨੀਚ ਅਨਾਥ ਅਪਰਾਧੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਅਪਰਾਧੀ ਸੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਓਟ ਸੰਤਨ ਕੀ ਆਹੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਓਟ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੂਢਤ ਮੋਹ ਗ੍ਰਹਿ ਅੰਧਕੂਪ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਲੇਹ ਨਿਭਾਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਰੱਖੀ ਹੈ।
घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਧਾ ਕੂਆ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੋਹ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨੇ ਇਹ ਅੱਧੇ ਕੂਏ ਵਰਗੇ ਹੀ, ਕੋਈ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹ 'ਚੋਂ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛਡਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬੂੜਤ ਮੋਹ ਗ੍ਰਹਿ ਅੰਧਕੂਪ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਲੈ ਨਮਾਈ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣ ਸੋਈ ਜੋ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਏ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਪਏ ਦਿਸਣ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਸੰਸਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਜਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੱਜਣ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸੱਜਣ ਸੋਈ ਜੋ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ। ਸੱਜਣ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਰਸਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਔਖਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਾਲ ਚੱਲੇ, ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੌਖੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਸਭ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਔਖਾ ਰਸਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹਰ ਕੋਈ ਸਾਥ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰ ਹੀ ਐਸੀ ਇੱਕ ਔਟ, ਐਸੀ ਟੇਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਐਸਾ ਆਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਸੀ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਟਹਿਲਦੇ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮੁਸਕਰਾਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਕਦਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ 2 ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤ ਜਾਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥ ਛੱਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਫਿਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦਾ ਏ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਕਦਮ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ। ਬੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਬੜੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਹੋਈ ਕਿ ਬਈ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਂ ਉਹ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਖਾ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਥ ਛੱਡਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਐਸਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੀ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਇਆ ਕਿ ਚਲੋ ਹੋਏਗੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਮੇਰੀ ਹੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਸਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਾਵਾਡੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਲੰਘਿਆ, ਰੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਬਾਹਰ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਬਦਲਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਹੋਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਾਸ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸੈਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਖਦਾ ਮਨ 'ਚ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਸੀ, ਤੰਗ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ 2 ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਵਾਹ ਭਗਵਾਨ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਗੁਣਗਾਨ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਪਈ ਮੇਰੇ 'ਤੇ, ਮੇਰਾ ਐਸਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ
ਕਿ ਬੇਟੇ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸੀ ਮਾੜਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ 2 ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੜਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਗਲਤੀ ਮੰਨੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਬਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਉਸ ਔਖੀ ਘੜੀ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬੂਢਤ ਮੋਹ ਗ੍ਰਹਿ ਅੰਧਕੂਪ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਲੈ ਨਮਾਈ, ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਛੱਡਦੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੋਸਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਮਕਾਂਡ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪਾਰ ਉਤਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਗਲਤ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਉਂ ਤਿਲ ਮੇ ਤੇਲ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਚਕਮਕ ਮੇ ਆਗ, ਤੇਰਾ ਸਾਈਂ ਤੁਝ ਮੇ ਜਾਗ ਸਕੇ ਤੋ ਜਾਗ। ਬਸ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਦਾ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਰਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਾਵ ਭਰੋਸਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼, ਜੋ ਕਰਮ ਭੁਗਤਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਲਗਾਉਣ, ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਖਸ਼ੀ ਰੱਖਣ। ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣੇ। ਰਾਧਾ ਸੁਮੀ ਰਾਧਾ ਸੁਮੀ।